पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। अज दरअसल इस रिपोर्ट के विच असीं चर्चा करन जा रहे हैं एक अजिहे मसले नूं लैके जो बेहद गंभीर संवेदनशील है, जो सीधे तौर पर पंजाब ते पंजाब की जनता दे नाल ताल्लुकात रखदा है, जो पर्यावरण दे नाल ताल्लुकात रखदा है। देखो इस रिपोर्ट नूं। इस कोरोना काल च जिथे एक आम इंसान पिसदा जा रहा है, उथे कुछ लोग ने जो छतर छाया हेठ पल पंजाब ते पंजाब सरकार नूं नुकसान पुजा करोड़ां रुपए दे नाल अपनी जेबां भर रहे हैं। जिथे एक आम इंसान इस फिकर च मारिया जा रहा है कि उसनूं 2 जून की रोटी किवें नसीब होवेगी, उथे कुछ माफिया दे लोग इन्हां फिकरां नूं धुएं च उठा रहे हैं। जिथे एक आम इंसान अपने दियां जिंदगियां नूं बचाउण दे लई तरले मिन्नतां वालियां कहानियां सुना रहा होवे, रो रहा होवे, कुरला रहा होवे, विलाप कर रहा होवे, उत्थे कुछ माफिया दे लोकां दे घरां दे नोटां दे नाल भर रहे होण। जिथे एक आम इंसान नूं ना ऑक्सीजन, ना वैक्सीन, ना दवाइयां, ना राशन, ना सेहत सहूलतां, ना दिलासे दिते जाण, उत्थे कुछ माफिया दे लोकां नूं थालियां च परोस के कुछ नगीने सब कुछ वंड रहे ने। ते सरकार च भावें मंत्री होण ते भावें संतरी शायद अखां बंद कर बैठे हुए ने, पर पीटीसी न्यूज़ पंजाब पंजाबी ते पंजाबी दे लई अपनी आवाज बुलंद करदा आया है ते करदा रहेगा। इस संकट काल, विपता काल, आपदा काल दे विच जिस तरह दे नाल अर्थियां नूं मोढे नसीब नहीं हो रहे, अपने दे जान दा दुख अजिहा है कि अखां दे विचों हथरू जो है वो नहीं रुक रहे। इस सब दे विच एक आम आदमी सही मायने दे विच निराश, हताश ते परेशान नजर आन लग पिया है ते सरकारां दी जो नलायकियां निकल के सामने आ चुकियां ने वो किसे तो लुकियां नहीं है। इस सब दे विच जिस तरह दे नाल जो उस स्टिंग ऑपरेशन दे विच कैद होया है वो सवाल तां कई बड़े खड़े करदा है। सो पेश करदे हां अपनी खास रिपोर्ट ऑपरेशन पर्दाफाश। वेखो दरअसल इस ऑपरेशन च जो किरदार सामने आए ने उन्हां चों कुछ अजिहे नगीने ने जो सरकारी बाबू ने, जो मोटियां तनखावां लेंदे ने सरकार दे पासों, जो एक आम आदमी दे वल्लों दित्ते टैक्सां राहीं दित्तियां जांदियां ने। उन्हां दा हाल भी विखावांगे क्योंकि जो जिम्मेवारियां प्रशासन ते हन उन्हां नूं प्रशासन च बैठे प्रशासनिक अधिकारी किन्नी बखूबी दे नाल निभा रहे ने, ये जानना तुहाडे लई भी बेहद जरूरी है ते सरकार दे लई भी। क्योंकि सरकार के कई बयान निकल के सामने आए ने, बार बार आए ने कि इलीगल माइनिंग नूं लैके जीरो टॉलरेंस है। बहरहाल जो जिम्मेवारियां पीटीसी न्यूज़ दी हन वो तुहाडे सामने रखन जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं ऑपरेशन पर्दाफाश। थां अजनाला, नदी रावी ते पाकिस्तान तो सिर्फ 100 मीटर उरे पिंड कोट रायजादा। ये केड़ी भाजी पैंदी है रावी? क्या बात है भाई। टाइम कितना होया, किसी को हैगा टाइम? 18:52 7 बज गए ते कर्फ्यू भी लगा है। डर नहीं लगता पुलिस तो? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है यार शर्मा जी, मजा आ गया यार, मजा आ गया। भरोसेयोग सूत्रों का पता लगा सी कि अजनाले के एक पिंड में नजायज़ माइनिंग का धंधा पूरे जोरों शोरों चल रहा है, जिसकी इतला पीटीसी हैडकुआटर में दी गई तो उतों अंडर कवर टीम वालों पिंड में दस्तक दी गई। तो अंजाम की होया? अंजाम होया, शुरुआत हुई ऑपरेशन पर्दाफाश की। आओ विखाइए कालियां रातां दा स्या सच। पीटीसी की टीम बुधवार रात 12 बजे के करीब पहुंचती है इस स्पॉट से, लेकिन खर्च जेसीबी चल रही सन, पर असीं ये जानना चाहते सन कि जगह किन्नी को खतरे वाली है माफिया के वल्लों। सो अगले दिन वीरवार नूं शाम 6:30 बजे साडी टीम खेतां च हुंदी हुई जदों मौके ते पुजी तां साडे होश फाख्ता हो गए। पैरा थल्ले जमीन खिसक गई। जो दृश्य सामने आए वो तुहानूं भी विखा दिंदे हां।
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋ ਵੇਖ ਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਕਤ ਸੀ 6:54 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਕਿੱਸੇ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਸੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹਨ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਭਨਕ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जी हाँ, इस आवाज 'ਚ जो शब्द ने वो ने माइनिंग वाले आ गए, माइनिंग वाले आ गए यानी कि सरकारी महकमा। खैर सरकारी महकमा ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੋ, ਵਗ ਦੇ ਦਰਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ, ਪਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਹ ਲਾਈਟ ਕਾਦੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਤੇ ਆੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਆ ਇਧਰਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆੜੀ ਚੌਂਕੀ ਆ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਵਕਤ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਵਾਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਹਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸੋ ਇਹ ਪੋਕਲੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਵੇਖ ਲੋ। यानी कि इन्हों डर सी क्योंकि माइनिंग इलीगल सी। बहरहाल हुण तुहानूं सुणाउंदे आ उस शख्स नूं जिसने अपने वालों कुछ अहम खुलासे करन दे दावे कीते ने, जिसकी तस्दीक पीटीसी नहीं करता। इल्जाम बेहद संगीन ने, ये इल्जाम सवाल तक खड़े कई करते ने ना। बहरहाल सुनो। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ आहो नहीं उधर जो घूमन आन ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਖਾਤੀ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਭਰਦੇ ਆ। महीने ਵੱਡੇ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਸ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਟੀਸੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਚੱਡਾ ਨਾ ਚੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹ ਤਗੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹਨਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਗੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਗੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀਆਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿੱਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਰੋਜ਼ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ 5-4 ਕਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ 10-11 ਵਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਮੰਗਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਭਣਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹਰਾਲ ਕਿੱਸਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪੱਕੇ, ਮੋਟਰਾਂ, ਮਿਕਸੀ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਫਿਟਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆਦਮਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ। ਵੇਖਣੀ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੂਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਆ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ। ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀਆਂ, ਝੂਟੇ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਸੀ ਪਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਸੀਬੀ ਰੁਕਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਟੁਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਠੇਕਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤੀ? ਨਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਅਸਲ ਖੇਡ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇहद ਕਠਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਲਿਖ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਬਹਰਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ये इलीगल है। ਸੋ ਪੀਡੀਸੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਵਿਖਾਇਆ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। मतलब मैं ये देखा गया थोड़ा बच्चा थोड़ा इसका पीके में काम नहीं है पता ना अपनी ये तो मुझे समझ नहीं लग रहा है। मैं सच्ची नहीं समझ लग रहा मैं बहुत घट पढ़ा लिखा है एम एसोसिएटेड टीचर पढ़ता हूं मैं सच्ची नहीं इतना चीज़ लग रहा है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਟਾਲੋ ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ है ना मैं सीरियस सवाल पूछ रहा मैं सीरियस सवाल का जवाब दे दो जो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते तो असीं चले जाते हैं। सो दर्शक ते सरकार आप अंदाजे कट लवे कि चल की रहा है बाकी एक असलीयत दे नाल तुहानूं आपां रूबरू करवा दिंदे हां। दरअसल जो बार-बार साडी टीम इन्हां दोवां अफसरां तो सवाल पुछदी रही तां टाल मटोल करते रहे जो तुसीं देखिया भी पर हुण जो तुहानूं असीं विखाउण जा रहे हां वो टाल मटोल नहीं शायद वही असलीयत है। लो वेखो ते सुनो एक्सीएन साहब ने अपने किसी दूजे कमरे च साडे पत्रकार नूं बुलाया सी की गलबात सामने आई है लो पेश है। सिर्फ इन्ना दस दिओ पता तुहानूं लग गया है कि वो माइनिंग लीगल है कि इलीगल है। इलीगल होएगी मैं कहना 80% इलीगल होएगी मैं कह रहा 80% इलीगल ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ जैसे इलीगल होएगी ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਆ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ मेरी गल सुनो ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਲੀਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 80% ਇਲੀਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਬਹਰਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੇ ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼।